Good morning to all. I am Roy MM, who teaches you the complementary course in the third semester. In the light of COVID 19, we will have to find out different methods of learning instead of classroom learning. We have decided to use Google Classroom. For the third semester, we English students, the complementary course offered is Political Science. The name of the complementary course is Introduction to Political Science. There are 6 units and we have 6 hours in a week. The name of the complementary course and the syllabus have been changed, but most of the portions of last year are same. The first that I would like to introduce you is state. In political science, state means a nation. So, India is considered as a state. Now, let us see what is a state and what are the elements that are required for the creation of a state. Basically, state is an association like any other association men have created. State's power affects everyone. State is the highest of all human associations, but it is the supreme human association. The word state is derived from the Latin word status, and it was used for the first time by a German tribe Teutons. The Greeks used the word polis to denote the state. State is an association like any other association. Woodrow Wilson defines state as a people organized for law within a definite territory. So it is like other associations, but it is the supreme human association because all other associations come under this association state. That is why it is considered as the supreme human association. And state represents the stage of social organization with some amount of order and stability. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രം എന്നാണ് പറയുക. സാധാരണ നമ്മൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. മറ്റേതൊരു സംഘടനയെയും പോലെ രാഷ്ട്രത്തെയും അതായത് സ്റ്റേറ്റിനെയും ഒരു അസോസിയേഷനായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ മറ്റ് സംഘടനകൾക്കില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണേണ്ടത്. മറ്റ് അസോസിയേഷനുകളും വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് സുപ്രീമസിയാണ്, എന്ത് മേൽക്കോയ്മയാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന അസോസിയേഷന് ഉണ്ടാവുക. അതിന് ചില ഘടകങ്ങൾ, ചില എലമെൻറ്റ്സ്, ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രാഷ്ട്രത്തിന് ഉണ്ട്. ആ എലമെൻസിനെ, ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ദർ ആർ 4 attributes or elements of a state, namely population, territory, government and sovereignty. These are the 4 elements that are required for the creation of a state. ഒരു രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് 4 ഘടകങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. As we have discussed, first one population, ജനസംഖ്യ. രണ്ടാമത് ടെറിട്ടറി, ഭൂപ്രദേശം. മൂന്നാമത് ഗവൺമെൻറ്, ഭരണകൂടം. നാലാമത് സോവറിറ്റി, പരമാധികാരം.
Among these four elements, the last one, that is sovereignty, is considered as the supreme element of the state, because other associations may have the first three elements but never have the last one, that is sovereignty, Paramadhikar. So that means only the state possesses sovereign power. പരമാധികാരമുള്ള ഒരേ ഒരു സംഘടനയേ ഉള്ളൂ, അത് രാഷ്ട്രമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദി എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം അതർ അസോസിയേഷൻസ്. മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം രാഷ്ട്രത്തിന് മാത്രമേ സോവറിൻറ്റി ഉള്ളൂ, അഥവാ പരമാധികാരമുള്ളൂ. മറ്റ് സംഘടനകൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ഈ ആദ്യത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മറ്റ് സംഘടനകളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് പോപ്പുലേഷൻ. മറ്റ് സംഘടനകളിൽ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ടെറിട്ടറി എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് അതുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു എലമെൻ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് അഥവാ ഭരണകൂടം. ഏതൊരു സംഘടനയ്ക്കും അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി, ഒരു സംവിധാനമുണ്ടാവാം. പക്ഷേ നാലാമത്തെ എലമെൻ്റായ സോവറിൻറ്റി അത് രാഷ്ട്രം എന്ന സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി സുപ്രീം ഹ്യൂമൻ അസോസിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ അസോസിയേഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് the state possesses the fourth element, that is sovereignty. So let us see what are the four essential elements for the creation of a state. First one, that is population. Second one, territory. Third one, government. And last one, that is sovereignty. So these four elements are very much essential for the creation of a state. As we have seen, state itself is an association like other associations, but it is the supreme human association because the state, only the state has four elements. All other associations may have three elements. So the last element, that is the sovereignty, the fourth element that differs a state from other associations. Now let us see each of these elements in detail. The first element of a state is population. Actually, we cannot think a state without population. So that means population is the most essential feature of the state. Population is the basic feature of a state. It is the people who make the state, and without them there can be no state. Every state must have number of people to rule and to be ruled. ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിലും ഭരിക്കുവാനും ഭരിക്കപ്പെടുവാനും ജനസംഖ്യ അനിവാര്യമാണ്. സോ ടു റൂൾ ആൻഡ് ടു ബി റൂൾഡ്. ആൻഡ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ പ്ലേറ്റോ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് 5040 people in a state to be ideal, whereas his disciple, the father of political science Aristotle, was of the opinion that the number should be neither too large nor too small. പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഐഡിയലായ, ഏറ്റവും യോജ്യമായ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 5040 എന്നാണ്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനുമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ ഒരുപാട് അധികമോ വളരെ കുറച്ചോ ആയിരിക്കരുത് എന്ന്. ഈ ജനസംഖ്യ അനുപാതം പഴയ കാലത്തെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതല്ല, അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവാം. The modern state gives preference to the bigger size of population, greater will be its manpower. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുക. കാരണം മാൻ പവർ,
മനുഷ്യശേഷിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പവറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുക. നോ പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ ക്യാൻ ബി ഫിക്സഡ് ഫോർ ദി സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ജനങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഉള്ളത്. കാരണം മാൻ പവറിനെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒന്നായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദി റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ വേൾഡ്. ആധുനിക കാലത്തിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭവത്തിനനുസൃതമായ ജനസംഖ്യയായിരിക്കണം. ദ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്, ആനുപാതികമായിരിക്കണം ടു ദി റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് എത്രമാത്രം ആളെ പോറ്റുവാൻ സാധിക്കുമോ അതായിരിക്കണം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം എന്നാണ് ആധുനിക കൺസെപ്റ്റ്, മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്. രണ്ടാമതായി, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അനിവാര്യമായ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ടെറിട്ടറി അഥവാ ഭൂപ്രദേശം. ജനസംഖ്യയെപ്പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ മറ്റൊരു ഘടകമാണ്, അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ടെറിട്ടറി. ദ സെക്കൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ടെറിട്ടറി. The word territory covers the surface of the land within well-defined boundaries, the subsoil, lakes and rivers, and also airspace above the land. അപ്പോൾ ഒരു ഭൂപ്രദേശം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമിയും നദികളും കടലും എയർ സ്പേസും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിൻ്റെ ആ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലുള്ള സമസ്തത്തെയുമാണ് ഒരു ടെറിട്ടറി അഥവാ ഭൂപ്രദേശം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, ദർ ഈസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ലിമിറ്റ് എബൌട്ട് ദി സൈസ് ഓഫ് ടെറിട്ടറി. നമ്മൾ ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യം കണ്ടതുപോലെ ഒരു നിശ്ചിത സൈസ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ ഭൂപ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇൻ മോഡേൺ ടൈം we find glaring differences in the size of the territory of the state. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. There are states which have just few square kilometers or even acres of territory like Monaco, San Marino and Vatican. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. സാൻ മരീനോയും മൊണോക്കോയും വത്തിക്കാനും പോലുമുള്ള കുറച്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദർ ആർ ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് വാസ്റ്റ് ടെറിട്ടറീസ് ലൈക്ക് USA, ചൈന ആൻഡ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ വലിയ ഭൂപ്രദേശമുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായി അമേരിക്ക, ചൈന, ഇന്ത്യ പോലുള്ള. എന്തായാലും however it is desirable that the territory of the state should be proportionate to its population. അതിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശം ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിരിക്കണം. ആ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും ഭൂപ്രദേശമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഐഡിയലായിട്ടുള്ള സൈസ് എന്നാണ് പറയുക. Now we have discussed 2 elements out of 4 of the state. The first one, that was population, and population should be proportionate to its the resources of the state. And second one, that is territory, that should be proportionate to the size of the population. അപ്പോൾ ഈ 2 ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു, ജനസംഖ്യയും അതോടൊപ്പം ഭൂപ്രദേശവും. മൂന്നാമതായി ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അനിവാര്യമായ ദ തേർഡ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ്. ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാവാം, ഭൂപ്രദേശം ഉണ്ടാവാം. സോ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഏജൻസി ടു കൺട്രോൾ ദി പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ടെറിട്ടറി ഓഫ് ദ കൺട്രി, ടെറിട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗവൺമെൻറ്, ഭരണകൂടം എന്നത്. Government formulates, expresses and fulfills the collective will of the people.
ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, അഭിലാഷങ്ങളെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടമയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദി ഏജൻസി ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ്. It is the government that formulates laws to establish order and makes treaties with other states to maintain law and order. മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കരാറുകൾ ഏർപ്പെടുന്നതിനും രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാനം പരിപാലിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും പോളിസി രൂപീകരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. ആൻഡ് ടു പണിഷ് ദി ലോ ബ്രേക്കേഴ്സ്, നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും, ആൻഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ലോ അബൈഡിങ് സിറ്റിസൺസ്, നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന നിയമത്തിന് വിധേയരായ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും, ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദി ജനറൽ വെൽഫെയർ, ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് ഗവൺമെൻറ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടമയാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടമയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി നെസസറി ബട്ട് ഓൾസോ ഇന്നെവിറ്റബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻറ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അഥവാ ഭരണകൂടത്തെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ നൗ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് 3 ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ population, second one territory, third one government. And now let us see the last element of the state, and which is considered the most important among these 4 elements, sovereignty. Sovereignty is the fourth and the most important element, which differs the state from every other kind of organizations. So this is what the element that differs a state from other associations. As we have discussed earlier, no other association has this element, the last element, the sovereignty. And it is an element possessed by the state alone. രാഷ്ട്രം എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് മാത്രമേ സോവറിറ്റി എന്ന പരമാധികാരമെന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. So among these 4 elements, the last element, sovereignty, is considered as the most important element of the state. And this is what the element which differs a state from other associations. മറ്റ് സംഘടനകൾക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ 4-ൽ 3 എലമെൻറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടാവാം. പക്ഷേ 4ാമത്തെ എലമെൻ്റായ സോവറിറ്റി അഥവാ പരമാധികാരം രാഷ്ട്രം എന്ന അസോസിയേഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു എലമെൻ്റാണ് മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രം എന്ന സംഘടനയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓൾ അതർ അസോസിയേഷൻസ് കം അണ്ടർ ദിസ് അസോസിയേഷൻസ് വിതിൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഓൾ അതർ അസോസിയേഷൻസ് വർക്ക് ഓർ ഫങ്ഷൻസ് within the territory of the state. So the state has supreme power over all other associations functioning in the territory of the state. The term sovereignty has been derived from the Latin word superaneus, which means supreme. Superaneus means supreme. അതായത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായത്, മേൽക്കോയ്മയുള്ളത് എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള സുപ്രീം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സൂപ്പറാനസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് സോവറിറ്റി എന്ന പദം ഉണ്ടായത്. സോവറിറ്റി therefore is the supreme element of a state. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ എലമെൻറ്റ് എന്നത് സോവറിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി സോവറിൻ അതോറിറ്റി which enables the state to claim supremacy in internal matters and freedom from control of external governments. അപ്പോൾ മറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻ്റാണ് സോവറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോവറിറ്റി ഹാസ് 2 ആസ്പെക്ട്സ്. 2 വശങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 തരത്തിലുള്ള പരമാധികാരമുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ഇൻറ്റേർണൽ സോവറിറ്റി ആൻഡ്
എക്സ്റ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി. ഒന്നാമത്തേത് ആഭ്യന്തര പരമാധികാരവും മറ്റൊന്ന് ബാഹ്യമായ പരമാധികാരവുമാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ, രണ്ട് വശങ്ങൾ പരമാധികാരം എന്ന കൺസെപ്റ്റിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ പരമാധികാരം രണ്ട് രീതിയിലാണ് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുക. ഇതുള്ള ഒരേ ഒരു സംഘടന ലോകത്തിൽ രാഷ്ട്രം മാത്രമാണ്. ഇൻറ്റേർണൽ സോവറിനിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇൻറ്റേർണൽ സോവറിനിറ്റി മീൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സുപ്രീം വിതിൻ ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും പരമമായ അധികാരമുള്ള, അതിനുള്ളിലുള്ളതിനെ സമസ്തവും നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ സോവറിനിറ്റിയിലൂടെ. എക്സ്റ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി മീൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻസ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. എക്സ്റ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള, അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള പരമമായ അധികാരത്തെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് രാഷ്ട്രം, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് എന്തൊക്കെ എലമെൻസാണ് അനിവാര്യമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി അസോസിയേഷൻസ് in the world, but it is the supreme human association, because since all other associations come under this association, it is considered as the supreme human association. And the word state is derived from the Latin word status, and it was firstly used by German tribe Teutons. And state has four elements or attributes. First one, population, territory, government, and sovereignty. It is the only association which has these four elements. All other associations may have three elements. The first three elements, population, territory, and government. But it is the only association which has the fourth element, that is sovereignty, because no other association has this element, sovereignty. Only state possesses sovereign power, sovereignty, the last element. So then we can consider the last element, sovereignty, is the supreme element among these four elements. And then we had seen that population, the first element of a state. Without human beings, we cannot even think of a state. So population is very much essential, and it is the first element of a state. And there are different opinions with regard to the number of population. Plato and Aristotle are prescribed different numbers. But in the modern concept, the population must be proportionate to the resources of the state. Second one, that is territory. In the case of, as in the case of population, there are different opinions. But the modern concept is the territory should be proportionate to its population. There are number of states which are considered very much small, like Monaco, Vatican and all. Then the states with vast territories like USA, China and India. However, it is desirable that the territory should be proportionate to its population. And the territory covers all the lands within well-defined boundaries. So it covers surface of the land, subsoil, lakes, rivers, airspace and all. Everything within that boundary, everything belong to state or territory. Then the third one, that is government. It is an agency that controls
that regulates the activities of the state. And there are number of functions performed by governments. And it is the agency to establish law, order and makes treaties with other states, maintain law and order, punish lawbreakers, to protect law abiding citizens, and promote general welfare. And this is the agency that is very much essential for a state. Then last one, that is sovereignty. Sovereignty is one of the elements of state, and it is the most important element of the state, and it is the element that differs a state from other associations. Only state is having sovereign power, the last element. So that is why among these four elements, the last element, that is the sovereignty, is considered as the supreme element of the state. There are two types of or two concepts with regard to sovereignty: internal sovereignty and external sovereignty. The term sovereignty has been derived from the Latin word superannus. Superannus means supreme. So, it is a supreme element of the statehood. So, okay, thank you.